ज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरनम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। गुरु गौरांग अनंत कोटि वैष्णव वृंद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद सবার आशीर्वाद नतमस्तके धारण करे आजकेर प्रभातकालीन गीता अध्ययन क्लासे प्रवेश करছি। आज 29 আগস্ট पवित्र अन्नदा एकादशी व्रत महामहोत्सव देवीपुर राधारास बिहारी नामट्ट मंदिरे उद्यापित होच्छे। तो सेई शुभ तिथिते एखन आमरा अष्टादश अध्याय मोक्ष योग श्लोक अनुवाद अध्ययन करब। गतकाल श्रद्धा त्रय विभाग योग सम्पन्न होयेछे। अष्टादश अध्याय मोक्ष योग। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोलें हे महाबाहो हे ऋषिकेश हे केशिनिषूदन आमी सन्यास और त्यागेर तत्व पृथक भावे जानते इच्छा करछि। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलोत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। परम ईश्वर भगवान बोलें पंडितगण काम्य कर्म समूहेर त्याग के सन्यास बोले जानेन एवं विचक्षण व्यक्तिगण समस्त कर्म फल त्याग के त्याग बोले थाकेन। पंडितगण काम्य कर्म समूहेर त्याग के सन्यास बोले और जारा विचक्षण बुद्धिमान व्यक्ति तारा समस्त कर्म फल त्याग के ही त्याग बोलें। अर्थात बुद्धिमान व्यक्तिरा कर्म त्याग करें ना, कर्म फलटा भगवान के देन, सेटा बुद्धिमान व्यक्तिदेर मते त्याग।
তেজং দোষবদিত্যকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ যজ্ঞদান তপঃ কর্ম ন ত্যজ্যমিতি চাপড়ে। এক শ্রেণীর মনীষীগণ বলেন কর্ম দোষযুক্ত, সেই হেতু তা পরিত্যাজ্য। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে অত্যাজ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। নিশ্চয়ং শ্রীণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সত্তম ত্যাগ হি পুরুষ ব্যাঘ্র ত্রিবিধ সং প্রকৃতিতঃ। হে ভরত সত্যম, ত্যাগ সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করো। হে পুরুষ ব্যাঘ্র, শাস্ত্রে ত্যাগও 3 প্রকার বলে কীর্তিত হয়েছে। যজ্ঞদান তপঃ কর্ম ন ত্যজ্যং কার্যমেব তৎ যজ্ঞদানং তপস্যৈব পাবনানি মনীষিণাম। যজ্ঞ দান ও তপস্যা ত্যাজ্য নয়, তা অবশ্যই করা কর্তব্য। যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষীদের পর্যন্ত পবিত্র করে। এতন্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ফলানি চ কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম। হে পার্থ, এই সমস্ত কর্ম আসক্তি আর ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভিমত। নিয়মতস্য তু সন্ন্যাস কর্মণ নোপপদ্যতে মোহাত্তস্য পরিত্যাগ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ। কিন্তু নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহবশত তার ত্যাগ হলে তাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়। দুঃখ মিত্যেব যৎকর্ম কায় ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ সকৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগ ফলং লভেৎ। যিনি নিত্যকর্মকে দুঃখজনক বলে মনে করে দেহের কষ্টের ভয়ে নিত্যকর্ম ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই সেই রাজসিক ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না। কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তে অর্জুন সঙ্গং ত্যক্তা ফলং চৈব সত্যাগঃ সাত্ত্বিক মতঃ। হে অর্জুন, আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে যে নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক। আসক্তি আর ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান আমরা করছি, ভগবান বলছে আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ। অর্থাৎ নিত্য সমস্ত কর্ম ভগবানের জন্য করছে, কিন্তু কর্মের কোনো ফল নিজের জন্য চিন্তা করছে না, ভগবানের কথা চিন্তা করছে। এটা সাত্ত্বিক ত্যাগ। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে করা কেবল এক রকমের ত্যাগ, এটাকে বলে সাত্ত্বিক ত্যাগ। নিজের জন্য করছে না মানে তো ত্যাগ, এটা সাত্ত্বিক ত্যাগ। নদিষ্ট কুশলং কর্ম কুশলেনানুসজ্জতে ত্যাগী সত্য সমাবিষ্ট মেধাবী ছিন্ন সংশয়। শতগুণে আবিষ্ট মেধাবী ও সমস্ত সংশয় ছিন্ন ত্যাগী অশুভ কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হয় না। ন হি দেহ বৃতা শক্যং ত্যক্তং কর্মান্যশেষতঃ যন্ত কর্ম ফল ত্যাগী সত্যাগী ত্যাভিধীয়তে। অবশ্যই দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যিনি সমস্ত কর্ম ফল পরিত্যাগী তিনি বাস্তবিক ত্যাগী বলে অভিহিত হন। অনিষ্টং ইষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ। যারা কর্মফল ত্যাগ করেননি, অবশ্যই দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যিনি সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগী তিনি বাস্তবিক ত্যাগী বলে অভিহিত হন। অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম ভবত্য ত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ। যারা কর্মফল ত্যাগ করেননি তাদের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই 3 প্রকার কর্মফল ভোগ হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কখনো ফল ভোগ করতে হয় না। যারা কর্মফল ত্যাগ করেনি তাদের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট আর মিশ্র 3 প্রকার ফল ভোগ করতেই হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মানে যারা কর্মফল ত্যাগ করেছে তাদেরকে কোনো ফল ভোগ করতে হয় না, কারণ কর্মফলটা তো ভগবানকে দিয়ে দিয়েছে, কর্মফল আর ভোগ করতে হবে কেন? পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধমে সাংখ্যে কৃতান্তে প্রক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মনাম। হে মহাবাহ, বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে সমস্ত কর্মের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই 5টি কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে, আমার থেকে তা অবগত হও। অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথক বিধম বিবিধস্য পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম। যে কোনো কর্মের পিছনে 5টা জিনিস থাকে, সবাই মন দিয়ে শোনো, নইলে বঞ্চিত হবেন। যারা বঞ্চিত হতে চান তারা অন্যদিকে মন দিন। অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্তা নানা প্রকার কারণ যেমন ইন্দ্রিয়গুলো, প্রচেষ্টা আর পরমাত্মা। যে কোনো কাজের পিছনে 5টা জিনিস যুক্ত হলে তবে কাজটা সম্পন্ন হয়। যেমন কেউ সামনেই বসে কুমড়ো আমান্য করছে, এর জন্য 5টা জিনিস লেগেছে। কি কি না? দেহ লেগেছে, দেহ না থাকলে কুমড়ো ধরতেই পারতো না। আচ্ছা, কর্তা মানে আত্মা না থাকলে ওই দেহটা কাজ করতো না, 2 নম্বর হলো। 3 নম্বর ইন্দ্রিয়গুলো, যেমন হাত একটা ইন্দ্রিয়, চোখ ইন্দ্রিয় কাজে লেগেছে, মন বুদ্ধি এগুলো কাজে লেগেছে, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলো 3 নম্বর ইন্দ্রিয়। তাহলে 1 দেহ, 2 আত্মা বা কর্তা, 3 ইন্দ্রিয়, 4 প্রচেষ্টা। চেষ্টা যদি না করে কুমড়োটা কোন দিক দিয়ে কাটতে হবে বুঝতে পারবে না তো, চেষ্টা। 5 পরমাত্মা, ভগবান যদি পারমিশন না দেয় কুমড়োটা কাটতে পারবে না। এই 5টাই হচ্ছে একটা কার্যের পিছনে কারণ। তাহলে 5টা বলুন কি কি? 1 দেহ, 2 আত্মা, 3 ইন্দ্রিয়, 4 প্রচেষ্টা, 5 পরমাত্মা। এই 5টা মিললে তবে ওই দীপালি মাতাজি পেঁপে আমান্য করছে, আলু আমান্য করছে, এই 5টা মিলেছে। ওনার দেহ, ওনার আত্মা, ওনার ইন্দ্রিয়, ওনার প্রচেষ্টা, ওনার জীবাত্মা। আপনারা দেখবেন, দাঁড়ান দেখাচ্ছি। এই দেখুন সব কেমনভাবে কী সব করছে। সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ, জয় জগন্নাথ। 2 বাহু তুলে বলো জয় নিতাই গৌর, হরি বল, জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি। আচ্ছা, আবার আমরা গীতা পাঠে ফিরি তাহলে। হ্যাঁ, ওদের গাড়ি লেটে ঢুকেছে।
আচ্ছা, শরীর বাংমন নর্ভীর্যত কর্ম প্রারভতে নরঃ নাজ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ। শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ যে কর্ম আরম্ভ করে তা ন্যায্যই হোক অথবা অন্যায্যই হোক, পাঁচটা তার কারণ। ন্যায্য কর্ম বা অন্যায্য কর্ম যাই করুক না কেন, পাঁচটা তার মূল কারণ। সে শরীর দিয়ে করুক, বাক্য দিয়ে করুক আর মনের দিয়ে করুক, যে কর্মই আরম্ভ করুক না কেন, সেটা শুভ কর্ম হোক আর অশুভ কর্ম হোক, এই পাঁচটা তার মূল কারণ। আচ্ছা, ভালো কথা। তত্রৈবং সতি কর্তারম আত্মানং কেবলং তুজঃ পশ্যত কৃত বুদ্ধিত্বান্ন সপশ্যতি দুর্মতি। অতএব কর্মের পাঁচটি কারণের কথা বিবেচনা না করে যে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, বুদ্ধির অভাববশত সেই দুর্মতি যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না। যস্য নাহং কৃত ভাব বুদ্ধির যস্য ন লিপ্যতে হত্বাপি স ইমাল্লোকান্য হন্তি ন নিবদ্ধতে। যার অহংকারের ভাব নেই, কি বলল? যার অহংকারের ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত নয়, অর্থাৎ এই পেঁপে, কাঁচা কলা এসব আমান্য করছে, কিন্তু চিন্তা করছে না যে সেটা কখন খাবো, কখন রান্নাটা হবে, কিন্তু চিন্তা করছে ভগবান এটা পাবে। তার মানে বুদ্ধিটা কর্মফলে লিপ্ত নয়। কিন্তু যে চিন্তা করছে আহা কুমড়োর পরমান্নটা, কুমড়োর পায়েসটা, কুমড়ো মহারানীটা কখন খাবো, তার মানে তার বুদ্ধিটা এই কর্মের সাথে সাথে কর্মফলে লিপ্ত হয়ে আছে। আচ্ছা, যার অহংকারের ভাব নেই, যার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত নয়, তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করেও হত্যা করেন না এবং হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না। ওই কুমড়োর মধ্যে যদি একটা পোকাও মারাও যায় বটিতে, সে বুদ্ধি তো ভগবানকে দেব সেই চিন্তা করে কর্মটা করেছে, তাই ওই হত্যার কিন্তু কোনো কাজ তাকে নিতে হবে না, দায়িত্ব তাকে নিতে হবে না। ভগবান বলছে কর্মরহস্য, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাত্বা ত্রিবিধা কর্মচোদনা কারণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধ কর্ম সংগ্রহ। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্মের প্রেরণা, করণ, কর্ম ও কর্তা, এই তিনটি কর্মের আশ্রয়। জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ প্রচ্যতে গুণ সংখ্যানে যথাবৎ শ্রীনুতান্যপি। প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুযায়ী জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন রকম। এই সমস্ত যথাযথ রূপে শ্রবণ করো, আমি বলবো, ভগবান বলছেন, এখন যথাযথভাবে তুমি শোনো। কি কি বলবেন? জ্ঞান তিন রকম, কর্ম তিন রকম, কর্তা তিন রকম বলবে। এবারে শোনো। সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবম অব্যয়মীক্ষতে অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম। যে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে একটা অবিভক্ত চিন্ময় ভাব দর্শন হয়, যে সবাই জীবাত্মা, যে জ্ঞান পেলে আমরা বুঝতে পারি সবাই জীবাত্মা। অনেক জীব পরস্পর ভিন্ন হলেও চিন্ময় সত্তায় জীবাত্মাতে তারা এক, সেই জ্ঞানকে বলে সাত্ত্বিক জ্ঞান। সবাই জীবাত্মা, খোলেও সে তফাৎ দেখবে না, এটা সাত্ত্বিক জ্ঞান। পৃথক তেন তুজ জ্ঞানং নানা ভাবান পৃথক বিধান বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম। যে জ্ঞান পেলে সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আত্মা অবস্থিত বলে পৃথক পৃথকভাবে দর্শন করে, সেই জ্ঞানকে রাজসিক জ্ঞান বলে জানবে। তফাৎ দেখছে,
রাজসিক জ্ঞান। যত্তু কৃৎস্নবদেকোऽস্মিन् কার্যে সত্যমহৈতুকম অতত্তার্থ বদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম। আর যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে কোনো একটা বিশেষ কার্যে পরিপূর্ণের ন্যায় আসক্তির উদয় হয়, সেই তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে কথিত হয়। প্রকৃত তত্ত্ব বোঝার চেষ্টাই করবে না, তুচ্ছ কিছু একটা জ্ঞান নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে, ওটাই সব। আর ও হচ্ছে উন্নত জ্ঞান আর নেওয়ার চেষ্টাই করবে না। তাই ওই যে জ্ঞান নিয়ে সে পড়ে আছে, আর কোনো শাস্ত্র জানার চেষ্টা করছে না, এটাকে বলে তামসিক জ্ঞান। যেটুকু জ্ঞান তার মধ্যে আছে। নিয়তং সংগরোহিতম রাগদেশতঃ কৃতম অফল প্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে। ফলের কামনা শূন্য, আসক্তি রহিত হয়ে রাগ ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক যে নিত্য কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাত্বিক কর্ম বলা হয়। যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম। কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত ও অহংকার যুক্ত হয়ে বহু কষ্ট সাধ্য করে যে কর্মের অনুষ্ঠান হয় সেই কর্ম রাজসিক কর্ম বলে অভিহিত হয়। অনুবদ্ধং ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ চ পৌরুষম মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্ত তামসমুচ্যতে। ভাবী বন্ধন, ধর্ম জ্ঞান আদির ক্ষয়, হিংসা ও নিজ সামর্থ্যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়। মুক্ত সঙ্গ অঙ্গবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ সিদ্ধ সিদ্ধ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে। সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত, অহংকার শূন্য, ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকার, এরূপ কর্তাকেই সাত্বিক কর্তা বলা হয়। রাহি কর্ম ফল প্রেপ্সুর লুব্ধ হিংসাত্মক শুচি হর্ষ শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতা। কর্মে আসক্ত, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসা প্রিয়, অসুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত যে কর্তা সে রাজসিক কর্তা বলে কথিত হয়। অযুক্ত প্রাকৃত স্তব্ধ শঠ নৈষ্কৃতিক অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে। অনুচিত কার্য প্রিয়, জড় চেষ্টা যুক্ত, যেগুলো অনুচিত কার্য সেগুলো পছন্দ করছে, শাস্ত্র বারবার করে বারণ করছে যে কাজ করতে, সেগুলো করতে পছন্দ করছে। অনুচিত কার্য প্রিয়, জড় চেষ্টা যুক্ত, জড় কর্মে যুক্ত খুব, অনম্র, শঠ, অন্যের অবমাননাকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী যে কর্তা তাকে তামসিক কর্তা বলা হয়। তাহলে অলস যে, বিষাদযুক্ত যে, অন্যের অবমাননা করে যে, গুরু বৈষ্ণবের কথা অবমাননা করে, শাস্ত্রের বাক্য অবমাননা করে, এগুলো তামসিক কর্তা। মানে সেই ব্যক্তি তামসিক, তার শরীরে তামসিক গুণ বেশি। বুদ্ধের ভেদং ধৃতস্যৈব গুণতন্ত্রীবিদং শৃণু প্রচ্যমানমশেষেন পৃথক তেন ধনঞ্জয়। হে ধনঞ্জয়, জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ অনুসারে বুদ্ধির এবং ধৃতির যে ত্রিবিধ ভেদ আছে
তা আমি বিস্তারিতভাবে আর পৃথকভাবে বলবো, তুমি শোনো। বুদ্ধি ক রকমের হয়, ধৈর্য ক রকমের হয়, সবাই শুনুন। প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য কার্যে ভয়া ভয়ে বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধি সা পার্থ সাত্বিকী। হে পার্থ, শোনো সবাই, বুদ্ধি কয় রকমের শোনো। যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি, মানে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়, কার্য অকার্য, মানে কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য, ভয় আর অভয়, বন্ধন মুক্তি, এইসবের পার্থক্য জানা যায়, তার বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলে। বুদ্ধি সবার আছে, কিন্তু কার সাত্ত্বিক বুদ্ধি, কার তামসিক বুদ্ধি, কার রাজসিক বুদ্ধি আমরা পরিচয় পেয়ে যাব। যে বুদ্ধি দিয়ে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বোঝা যায়, যে কোনটা ভোগ করতে হবে কোনটা ছাড়তে হবে বোঝা যায়, কোনটা কার্য কোনটা অকার্য বোঝা যায়, কোনটা ভয় কোনটা অভয় বোঝা যায়, কোনটা বন্ধন কোনটা মুক্তির কারণ বোঝা যায়। যে বুদ্ধি থাকলে, যে বুঝতে পারে, তাহলে জানতে হবে তার বুদ্ধি সাত্ত্বিক বুদ্ধি। জয়া ধর্মম ধর্মং চ কার্যং চ কার্যমেব চ অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি সপার্থ রাজসী। যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম অধর্ম, কার্য অকার্য, এই সমস্ত পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না, সেই বুদ্ধিকে বলে রাজসিক বুদ্ধি। কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম বুঝতে পারছে না, কোনটা কার্য কোনটা অকার্য বুঝতে পারছে না, তার বুদ্ধিকে বলে রাজসিক বুদ্ধি। আচ্ছা, আর তামসিক বুদ্ধি কি জিনিস দেখো, এক্ষুনি বলবে ভগবান, গায়ের লোম খাড়া দিয়ে উঠবে এই শ্লোকটা শুনলে। অধর্মং ধর্ম মিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা সর্বার্থান বিপরীতাংশ বুদ্ধি সাপার্থ তামসী। যে শুনবে না মিস করে যাবে, হরিবোল হরিবোল হয়ে যাবে। কি বলছে? হে পার্থ, যে বুদ্ধি থাকলে অধর্মকেই ধর্ম বলে মনে হবে, আর ধর্ম দেখে অধর্ম মনে হবে, তার মাথায় যে বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধিকে বলে তামসিক বুদ্ধি। কি কার কার লোম খাড়া দিয়ে উঠেছে? হাত তোলো। যে বুদ্ধি, মানে মাথায় তো বুদ্ধি থাকে, যে বুদ্ধি থাকলে ধর্মকে বলবে অধর্ম, যাবে না ধর্মের কাছে, আর অধর্মকেই বলবে ধর্ম, সেখানেই যাবে বেশি বেশি। তার মাথার সেই বুদ্ধি তামসিক বুদ্ধি। কৃষ্ণ বলছে আমি না, মাইন্ড ইট। ধৃত্যজয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া যোগেনা ব্যভিচারিণ্যা ধৃতি সাপার্থ সাত্ত্বিকী। যে হে পার্থ, যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগ অভ্যাস দ্বারা মন প্রাণ আর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিক ধৃতি। এখন ধৈর্য 3 রকমের, সেই সম্বন্ধে ভগবান বলছে। যে ধৈর্যের দ্বারা মন প্রাণ আর ইন্দ্রিয়ের কার্যগুলোকে ধরে রাখা যায়, বিপথে চালিত হতে দেয় না, যে ধৈর্য থাকলে তার সেই ধৃতিকে বলে সাত্ত্বিক ধৃতি, মানে ধৈর্য। মনে করো কোনো কন্যা 18 বছর বয়স হয়নি, সে এখন চলে যাচ্ছে, ধৈর্য নেই, উড়ে চলে যাচ্ছে, তার মানে কি তার ধৈর্য সাত্ত্বিক ধৈর্য নয়। জয়াতু ধর্ম কামার্থান ধৃত্তা ধারয়তে অর্জুন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতি সাপার্থ রাজসী। হে অর্জুন, হে পার্থ, যে ধৃতি ফল আকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম অর্থ কামকে ধারণ করে, ফল আকাঙ্ক্ষা
করে যে ধৈর্য ধৈর্য ধরে আছে কিছু ফল পাবো বলে, তাকে বলে রাজসিক ধৃতি। জয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ নবিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতি সপার্থ তামসী। হে পার্থ, যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ আদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতি তামসী। ভগবান এগুলো আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। সুখং তিদানিং ত্রিবিধং শ্রীণু মে ভরতর্ষভ অভ্যাসাদ রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি। হে ভরত ঋষভ, এখন তুমি আমার কাছে 3 রকম সুখের বিষয়ে শোনো। বদ্ধ জীব পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই সুখে রমণ করে। 3 রকম সুখ আছে যার দ্বারা সমস্ত দুঃখের অন্ত লাভ করে থাকে। তো প্রতিনিয়ত গীতা অধ্যয়ন করলে আমরা আমাদের জীবনের ভুল ত্রুটিগুলো বুঝতে পারবো, যার জন্য আমাদের গীতা অধ্যয়ন। যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তম আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম। যে সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃত তুল্য এবং আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা নির্মলতা থেকে তৈরি হয়, সেই সুখ সাত্বিক সুখ। অর্থাৎ যেমন এই হরিনাম জপ, প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরে অমৃত, এবং এটা নির্মলতা থেকে তৈরি। এটাকে বলে, এই সুখকে বলে সাত্বিক সুখ। আচ্ছা, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ যত্তদগ্রেহ অমৃতোপমম পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম। এবার দ্বিতীয় সুখের কথা বলছে, রাজসিক সুখ। কি? বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো মনে হবে কিন্তু পরিণামে বিষের মতো হয়ে যাবে, সেই সুখকে রাজসিক সুখ বলে কথিত হয়। প্রথমে খুব অমৃত বলে মনে হবে কিন্তু পরে বিষ হয়ে যাবে, এই সুখকে বলে রাজসিক সুখ। মনে করো কেউ প্রচুর রসগোল্লা খেতে পছন্দ করছে, হ্যাঁ, কোনো উৎসবে বসলে মোটামুটি 30টা 40টা 50টা 60টা রসগোল্লা খেয়ে নিচ্ছে। প্রথমে অমৃতবৎ রসগোল্লা কিন্তু পরিণামে বিষবৎ হয়ে যায়। যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ নিদ্রলস্য প্রমাদোত্থং তত্তমসমুদারিতম। যে সুখ প্রথমে আর শেষে আত্মার মোহজনক এবং যা নিদ্রা, অলস্য আর প্রমাদ থেকে তৈরি হয়, তা তামসিক সুখ বলে কথিত হয়। তামসিক সুখ অনেকে সারাদিন ঘুমোচ্ছে, তামসিক সুখ নিচ্ছে। এই সুখ প্রথমে আর শেষে আত্মার জন্য মোহজনক। হ্যাঁ, নিদ্রা ও আলস্য আর প্রমাদ থেকে জন্ম নেয় এই সুখ, তামসিক সুখ। নতদস্তি পৃথিব্যাং বাদিবিদেবেষু বা পুনঃ সত্ত্বং প্রকৃতির্জৈর্মুক্তং যদেভিষেত ত্রিভির্গুণৈ। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই যে প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত। অর্থাৎ সবাই আমরা প্রকৃতির এই 3 গুণের আন্ডারে পড়ছি। ভগবান আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে করে আমাদের কল্যাণ হয়।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাং চ পরন্তপ কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈ। হে পরন্তপ, স্বভাবজাত গুণ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম 4 ভাগে বিভক্ত। স্বভাবজাত কর্ম অনুযায়ী সমাজে 4 শ্রেণী ভাগ হয়েছে। সমদমস্তপ শৌচং ক্ষন্তিরার্জবমেব চ জ্ঞানং বিজ্ঞানম আস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম। সম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এগুলো ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম। 9টা সুতো থাকে ব্রাহ্মণদের পৈতেতে, 9টা সুতো থাকে। এই 9টা সুতো 9টা গুণকে প্রকাশ করে। কি 9টা গুণ? সম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য। এই 9টা গুণ যার মধ্যে থাকে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ। সম মানে অন্তর ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা, দ্যাট মিন মন বুদ্ধিকে সংযত রাখা। দম মানে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা, মানে চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক, হাত, পা, মুখ, উপস্থ, পায়ু এগুলোকে সংযত রাখা। তাহলে যে অন্তর ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখতে পারে সে, তার মধ্যে সম গুণটা আছে। দম গুণ মানে কি? যে বাইরের ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখতে পারে, তার মধ্যে দম গুণটা আছে। তপ, এই যে আজ একাদশী কষ্ট সহ্য করছে, তপস্যা, এটা এক ধরনের, এই গুণটা যার মধ্যে আছে, হ্যাঁ, ওটা ওই ব্রাহ্মণের এক গুণ। শৌচ মানে নিজের ভেতর আর নিজের বাহির শুচিতা মেনটেন করে চলে, পবিত্র রাখে নিজেকে ভেতর বাহির, সেটা ব্রাহ্মণের এক গুণ। কিন্তু শৌচ গুণ যদি না থাকে তাহলে ব্রাহ্মণের ওই পৈতের একটা দড়ি খুলে গেল আর কি। ক্ষান্তি, হ্যাঁ, অর্থাৎ সব কিছু সহ্য শক্তি। সরলতা, সরল হবে। জ্ঞান মানে কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞান সব থাকবে। বিজ্ঞান মানে কৃষ্ণ শিক্ষা বাস্তবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে, তাকে বলে বিজ্ঞান গুণ। আরেকটা কি? আস্তিক্য মানে ভগবানে বিশ্বাসী। এ হচ্ছে ব্রাহ্মণের 9টা গুণ। শৌচং তেজো ধৃতির্দাক্ষং যুদ্ধে চাপ্য পলায়নম দানম ঈশ্বর ভাবস্য ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসন ক্ষমতা এগুলো ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম স্বভাবজম। পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্র স্যাপি স্বভাবজম। কৃষি, গো রক্ষা, বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত, পরিচর্যা করা, অপরকে পরিচর্যা করা। স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ সকর্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎশৃণু। নিজ নিজ কর্মে নিরত মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে। স্বীয় কর্মে যুক্ত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে তা শ্রবণ করো। যতঃ প্রবৃত্তির ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম সকর্মণ্যা সকর্মণা তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। যার থেকে সমস্ত জীবের পূর্ব বাসনারূপ প্রবৃত্তি হয়
যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাকে মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা অর্চন করে সিদ্ধি লাভ করে। শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণ পরো ধর্মাৎ সনুষ্ঠিতাৎ স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোত কিল্লিস্বম। উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক রূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম শ্রেয়। মানুষ স্বভাববিহিত কর্ম করে কোনো পাপ প্রাপ্ত হয় না। সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদসমপি ন ত্যজেৎ সর্বারম্ভা হি দোষেন ধূমেনাগ্নি গিরিয়াবৃতঃ। হে কৌন্তেয়, সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। অর্থাৎ যার ভেতরে ব্রাহ্মণের মতো গুণ, সে ব্রাহ্মণ কর্ম করুক। যার ভেতরে ক্ষত্রিয়ের মতো গুণ, সে ক্ষত্রিয় কর্ম করুক। চেঞ্জ করা উচিত নয়। যে শিক্ষা দান করতে পারে, এটা তো ব্রাহ্মণের মতো কর্ম, সে সেটা করুক। সে যদি এখন চাষবাস করতে যায় তাহলে হবে না। তাই ভগবান এখানে বলছে সহজাত কর্ম, মানে নিজের থেকে যেটা আপনা আপনি আসছে, যেটা সে স্বাভাবিক সরলভাবে করতে পারছে, সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। যেহেতু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি সমস্ত কর্ম দোষের দ্বারা আবৃত থাকে। অশক্ত বুদ্ধি সর্বত্র জিতাত্মা বিগত স্পৃহ নৈষ্কর্ম সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি। জড় বিষয়ে আসক্তি শূন্য, বুদ্ধি সংযত চিত্ত, ভোগ স্পৃহা শূন্য ব্যক্তি স্বরূপত কর্মত্যাগপূর্বক নৈষ্কর্মরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধিং প্রাপ্ত যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে সমাসে নৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠ জ্ঞানস্য যা পরা। হে কৌন্তেয়, নৈষ্কর্ম সিদ্ধি লাভ করে জীব যেভাবে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তা আমার কাছে সংক্ষেপে শ্রবণ করো। যারা জ্ঞানযোগী তাদের কথা বলছে ভগবান। বুদ্ধ বিশুদ্ধয়া যুক্ত ধৃত্তাত্মানং নিয়ম্য চ শব্দদীন বিষয়ং ত্যক্ত রাগদেশৌ বুধস্য চ বিবিক্ত সে বিলগ্যাসি যত বাক্যায় মানসঃ ধ্যান যোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম বিমুচ্য নির্মমঃ শান্ত ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনকে ধৃতি বা ধৈর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, শব্দ আদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, রাগ দ্বেষ বর্জন করে, নির্জন স্থানে বাস করে, অল্প আহার করে, দেহ মন বাক্য সংযত করে, সর্বদা ধ্যান যোগে যুক্ত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় করে, অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধ পরিগ্রহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে মমত্ব বোধশূন্য শান্ত পুরুষ ব্রহ্ম অনুভবে সমর্থ হন, যেমন ধ্রুব মহারাজ করেছিল। ওটা আমাদের জন্য নয়, আমরা ভগবানের জন্য কর্ম করব, ভক্তিযোগী আমরা। আর ওইটা জ্ঞানযোগী, সব কিছু বন্ধ করে ভগবানকে চিন্তা করে বসে আছে, খাওয়া দাওয়াও বন্ধ। ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তি কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরাভক্তি লাভ করেন। ভক্তমামভিজানাতি যাবাঞ্জশ্চাস্মি তত্ততঃ ততো মাং তত্ততো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম। এখন ভগবান বলছেন, কে আমাকে জানতে পারবে
হ্যাঁ, যারা কথাবার্তা বলবে জানতে পারবে না। ভগবান কি বলছে শোনো, ভগবান বলছে কে আমাকে জানতে পারবে, বলছে ভক্তমাম অভিজানাতি, ভক্তির দ্বারা, কেবল স্বরূপত আমি যেরকম হই সেই রূপে আমাকে কেউ তত্ত্বত জানতে পারেন। ভক্ত হলে যথাযথভাবে ভগবানকে জানতে পারবে, আর ভক্ত না হলে তর্ক করবে। তাই ভগবান বলছে ভক্তমাম অভিজানাতি জাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ, আমাকে তত্ত্বত আমি যেমন বলতে চেয়েছি তেমনই জানতে পারবে। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে তারপরে তিনি আমার ধামে প্রবেশ করতে পারেন। সর্বকর্মান্যপি সদা কুর্বাণ মদবপাশ্রয়ঃ মৎপ্রসাদাদ বাপ্নতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম। আমার শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয় ধাম লাভ করেন। যারা শুনল না মিস করে গেল। চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যাস্য মৎপরঃ বুদ্ধিযোগম উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। তুমি বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে মত পরায়ণ হয়ে বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদাই মদগত চিত্ত হয়ে যাও। মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্বসি অথ চেত্তম অহংকারান্য শ্রস্বসি বিনংসসি। এভাবেই মদগত চিত্ত হলে তুমি আমার প্রসাদে সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে। যত বাধা বিপত্তি এই জগতে আছে সেগুলো থেকে জয় করতে পারবে যদি মদগত চিত্ত হও। মদগত চিত্ত মানে কি, তোমার মনটা কেবল আমার চিন্তা করছে, তাহলে সব বাধা আমি সামলে নেব। মত পরায়ণ হয়ে বুদ্ধিযোগের আশ্রয় করে হ্যাঁ সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে তুমি উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তাই যাদের যাদের জীবনে বাধা আছে তারা মদগত চিত্ত হন, মানে ভগবানকে চিন্তা করে জীবন কাটান, সব বাধা ভগবান দেখে নেবে। কিন্তু তুমি যদি অহংকার বশত আমার কথা না শোনো তাহলে বিনষ্ট হবে। অথ চিত্তম অহংকারান্য শ্রস্বসি বিনংসসি। তুমি অহংকার করে যদি আমার কথা না শোনো তাহলে তুমি বিনষ্ট হবে। দ্যাট মিন আর মানুষ্য জন্ম আর পাবে না এরপরের জন্ম। যে কটা দিন পেয়েছো উপভোগ করে নাও, বাস, তারপরে ব্যাটারি শেষ, তুমি বিনষ্ট হবে। আমি বলছি না, ভগবান বলছেন যদহংকারমাশ্রিত্য নযোৎস ইতি মন্যসে মিথ্যৈষ ব্যবসায়ন্স্তে প্রকৃতিস্তাং নিজক্ষতি। যদি অহংকারকে আশ্রয় করে যুদ্ধ করব না, মানে ভগবানের ইচ্ছা তুমি শুনবে না, এরূপ মনে করো যদি, তাহলে তোমার সংকল্প মিথ্যা হবে। কারণ তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধতে প্রবৃত্ত করবেই, কারণ তুমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ না করে তুমি থাকতে পারবে না, তোমার সংকল্প মিথ্যা হয়ে যাবে। তুমি বলছো আমি ক্ষত্রিয় হয়েও আমি ব্রাহ্মণ হব, ও তোমার ভেতরে যা আছে সেই অনুযায়ী তুমি ব্রাহ্মণ বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না, খসে পড়ে যাবে, ক্ষত্রিয় হয়ে যাবে। স্বভাব যেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ স্বেন কর্মণা কর্তুং নেচ্ছসি যস্মোহাৎ করিষ্যস্য বশোপিতৎ। হে কৌন্তেয়, মোহবশত তুমি এখন যুদ্ধ করতে চাইছো না, কিন্তু তোমার নিজের স্বভাবজাত কর্মের দ্বারা বশ হয়ে অবশভাবে তুমি যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হবে কিছুক্ষণ পরে। ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে বসে আছেন এবং সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান। এই দেহরূপ যন্ত্র, এর মধ্যে ভগবান বসে আছে। ভগবানের কথা না শুনলে
মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাবে, আর ভগবানের কথা শুনলে এই মায়া থেকে বেরোতে পারবো। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত, তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম। হে ভারত, সর্বতভাবে তাঁর শরণাগত হও। কতটা কতটা শরণাগত হতে বলল? হ্যাঁ, সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত, মানে সে যা যা বলেছে সবগুলো শোনো। সে 100টা উপদেশ দিয়েছে, তুমি 2টো শুনছো, তাহলে 2% শরণাগতি। দ্রৌপদী 1 হাত তুলেছে, মানে 50% শরণাগতি। যেই 2 হাত তুললো অমনি মায়া নাশ হয়ে গেল, ভগবান এসে গেল। সে হে ভারত সর্বতভাবে তার শরণাগত হও, তাঁর প্রসাদে তুমি পড়া শান্তি এবং নিত্য ধাম পাবে। তাহলে 100-এ 100 ডুব মারো কৃষ্ণ ভক্তিতে, তবে তুমি পড়া শান্তি পাবে যেটা তুমি খুঁজছো, আর নিত্য ধাম পাবে যেটাও তুমি খুঁজছো। হ্যাঁ, ওই চাবি কাঠিটা ভগবানের কাছে। ষোলো আনা না হলে পারাপার করবেন না। শেষ পর্যন্ত কি বলছে ব্রজবাসীরা? 16 আনা দিব করি, পার করো তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, এখন 16 আনা দিলাম, এবার তো হয়েছে, এবার তুমি তোমার ডিউটিটা করো, পার করো তাড়াতাড়ি। ইতিতে জ্ঞানম আখ্যাতং গুজ্জাদ গুজ্জতরং ময়া, বিমৃশৈত দশেশেন যথেচ্ছসি তথা কুরু। এভাবে আমি তোমাকে গোপন থেকে গোপনতর জ্ঞান বর্ণনা করে দিলাম, তুমি তা সম্পূর্ণরূপে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তাই করো, কারণ তোমার স্বাধীনতা আছে। দেখো, কৃষ্ণ কারো স্বাধীনতায় হাত দেয় না, সব বলে দিয়েছে, দিয়ে এবার বলছে ইতিতে জ্ঞানম আখ্যাতং গুজ্জাদ গুজ্জতরং ময়া, বিমৃশৈত দশেশেন যথেচ্ছসি তথা কুরু। যথা ইচ্ছসি তথা কুরু। হে কুরুনন্দন, তোমার যা ইচ্ছা তুমি এখন তাই করো। সবচাইতে গোপন থেকে গোপনতর জ্ঞান আমি তোমায় বলে দিলাম, তুমি সব জেনে গেলে। এবার তুমি, হ্যাঁ, কৃষ্ণ বলছে জানানোর কাজ আমার, মানার কাজ তোমার। জানা আর মানা দুটো মিললে তবে তুমি নিত্য ধাম পাবে, শান্তি পাবে। কিন্তু আমরা একটা আঙুলে আটকে আছি, বিশেষ করে আমি সব জানছি, কিন্তু মানতে গিয়ে ওই আঙুল আটকে গেছে। 2 আঙুল দড়ি কম পড়ছিল না যশোদা দামোদর লীলাতে? ইয়েস, তা জানা আর মানা। তাহলে আমরা সম্পূর্ণ জানবো এবং চেষ্টা করব যত বেশি সম্ভব মানা যায়। আরও চেষ্টা করতে হবে, আরও কত মানা যায়, আরও চেষ্টা করতে হবে, আরও কত ভগবানের উপদেশ মেনে চলা যায়। ঠিক তো, ভগবান আমাদেরকে কৃপা করুন যাতে করে তাঁর উপদেশ আমরা মানতে পারি। আপনারা আশীর্বাদ করুন আমাকে যেন আমি ভগবানের দেওয়া উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করতে পারি। ইতিতে জ্ঞানম, আচ্ছা, তাই এভাবেই আমি তোমাকে গোপন থেকে গোপনতর জ্ঞান বর্ণনা করে দিলাম, তুমি তার সম্পূর্ণরূপে বিচার করে যা ইচ্ছা হয় তাই করো। সর্বগুজ্জতমং ভূয় শ্রীণু মে পরমং বচঃ, ইষ্টোষি মে দৃঢ়মিতি তত বক্ষ্যামি তে হিতম। তুমি আমার কাছ থেকে সবচেয়ে গোপনীয় পরম উপদেশ শ্রবণ করো, যেহেতু তুমি আমার খুব প্রিয়, তাই তোমার মঙ্গলের জন্য আমি বলছি। মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু, মামে বৈশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয় ওষি মে। তুমি আমাতে চিত্তটা অর্পণ করো। কি বলছে কৃষ্ণ? কি চাইছে? মনটা আমায় দিয়ে দাও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো, তাহলে তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় হবে। 3টে জিনিস চাই, 4টে জিনিস চাইলো। কি কি? মনটা দিয়ে দাও, ভক্ত হও, পূজা করো, নমস্কার করো।
সর্বধর্মাन् পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করো, করে কেবল আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না, তোমার অতীতে অনেক পাপ হয়ে আছে, শোক হচ্ছে, ভুলে যাও শোকের কথা, তুমি শুধু আমার শরণাগত হও, বাকিটা আমি বুঝে নিচ্ছি। ইদং তে না তপস্কায় না ভক্তায় কদাচন ন চা শুশ্রূষবে বাচ্যয় ন চ মাং যো অভ্যসূয়তি। যারা সংযমহীন, অভক্ত, পরিচর্যাহীন, আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাদেরকে কখনো এই গোপনীয় জ্ঞান বলা উচিত নয়। ভগবান বারণ করেছে, কিন্তু ভক্তরা অতি দয়াময় বলে ফেলে এই গোপন জ্ঞানগুলো সবার সামনে, কিন্তু এটা আমাদের একটু চেকিং করে নেওয়া উচিত। ভগবান নিজে এই 18 অধ্যায় মোক্ষ যোগের 67তম শ্লোকে বলে দিয়েছে, ইদং তে না তপস্কায় না ভক্তায় কদাচন। যারা সংযম পালন করে না, যারা অভক্ত, যারা পরিচর্যা করে না, ভগবানের এই ভক্তি অনুশীলনটা করে না, আমার প্রতি বিদ্বেষ মানে আমার প্রতি খুব রাগ তাদের, তাদেরকে কখনো এই গোপনীয় জ্ঞান বলা উচিত নয়। কিন্তু ভক্তরা দয়াময় বলে ফেলে, ভগবান বারণ করেছে এগুলো বলো না অভক্তদের কাছে। যারা ভগবানকে পছন্দ করে না তাদের কাছে ভগবানের উপদেশ বলাটা ঠিক না। তো ভগবান বারণ করেছে, যখন এটা জানা গেল তো সেইভাবে আমরা পা ফেলব। ওকে, য ইদং পরমঙ্গুজ্যং মদ্ভক্তেষভিধাস্যতি ভক্তিং মই পরাং কৃত্বা মামে বৈশ্যত সংশয়ঃ। এরপর বলছে কাদের কাছে বলবে সেটাও বলে দিচ্ছে। যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই পরম গোপনীয় গীতা বাক্য উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করে নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফিরে আসবেন। যে ভক্তদের মধ্যে প্রচার করে দেয় গীতার গোপন জ্ঞান, সরলভাবে ভেঙে বলে দেয়, কারণ অভক্তদের কাছে বললে তারা এগুলো বিকৃত করবে, তর্ক করবে, নাস্তিক হয়ে যাবে আরও। তাই জন্য বলছে আমার ভক্তদের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান দান করেন তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করে নিঃসন্দেহে আমার কাছে চলে আসবেন। নচ তস্মান মনুষ্যেষু কশ্চিন মে প্রিয় কৃত্তমঃ ভবিতা ন চ মে তস্মাদ অন্য প্রিয়তর ভুবি। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয় আমার আর কেউ নেই, এবং তার থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয় হবে না। মানে যে গীতার জ্ঞান প্রচার করে, সবাইকে ভেঙে বলে দেয় গোপন জ্ঞানগুলো, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল ভেঙে বলে দেয়, তার চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই এই জগতে, ভগবান বলছে। এবং তার চেয়ে প্রিয় কেউ নতুন করে হবেও না। তাহলে প্রচারক ভগবানের কাছে কত প্রিয় ভগবান নিজের মনোভাব বলে ফেলল 18 অধ্যায়ের 69তম শ্লোকে। অধ্যেশ্যতে চ ইমং ধর্মং সংবাদমাবয়ঃ জ্ঞানযজ্ঞেন তেনামিষ্ট স্বয়মিতি মে মতিঃ। আর যিনি আমাদের উভয়ের এই পবিত্র কথোপকথন অধ্যয়ন করবেন, মানে যিনি গীতা পড়বেন, তার সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। কি বলল? যে গীতা অধ্যয়ন করবে, যারা মন অন্যদিকে দিচ্ছে তারা তার মানে অধ্যয়ন করছে না। তা বলছে যিনি আমাদের উভয়ের এই পবিত্র কথোপকথন অধ্যয়ন করবেন দৈনিক, তার সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। তার মানে গীতা পাঠ করলে ভগবান বলছে আমি পূজা পাই, এই আমার অভিমত। ভগবান নিজে বলছে এটা আমার মতামত। তাহলে সবাই রোজ গীতা পড়বেন বা শুনবেন, ঠিক আছে? শুনবেন তো? গীতা পড়ার জন্য স্নান করে এসে 10 মিনিট রাখতে পারবেন না?
তাহলে ভগবান পূজিত হবেন। বলছে এটাই আমার অভিমত। তাহলে কেন অবহেলা করছো এখনো? শ্রদ্ধাবান অনুসূয়স্য শ্রীণু ইয়াদপি যো নরঃ সোऽপি মুক্ত শুভাল্লোকান প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম। শ্রদ্ধাবান অসূয়ারোহিত যে মানুষ গীতা শ্রবণ করেন। এবার গীতার মাহাত্ম্য বলছে, এই দেখো লাস্ট অধ্যায়ের লাস্টের কিছু শ্লোক, ভগবান নিজে গীতার মহিমা বলে দিচ্ছে। কি বলছে? শ্রদ্ধাবান যারা, আমার প্রতি বিদ্বেষ করে না যারা, সেরকম মানুষ গীতা শ্রবণ যদি করেন, তিনি পাপ মুক্ত হয়ে পুণ্য কর্মকারীদের শুভলোক, দ্যাট মিন স্বর্গলোক, এরকম পুণ্যকর্ম করে যারা যায় সেই শুভলোক লাভ করবেন মৃত্যুর পর। কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ তয়ৈকাগ্রেণ চেতসা কচ্চিদ জ্ঞান সম্মোহ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়। হে পার্থ, হে ধনঞ্জয়, তুমি একাগ্র চিত্তে এই গীতা শ্রবণ করেছ কি? হে ভক্তগণ, আপনারা একাগ্র চিত্তে এই গীতা শ্রবণ করেছেন কি, নাকি গালগল্প দিয়েছেন? ভগবান জিজ্ঞাসা করছে। প্রতিভা মাতাজি, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যম দিয়ে, বলছে হে পার্থ, হে ধনঞ্জয়, তুমি একাগ্র চিত্তে এই গীতা শ্রবণ করেছ কি? না, করিনি। তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হয়েছে কি? না, দূর হয়নি। কেন দূর হয়নি? কারণ আমি শুনিনি। অর্জুন উবাচ নষ্টমোহ শ্রুতির্লব্ধা তত্ত্ব প্রসাদবান ময়াচ্যুত স্থিত অস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব। অর্জুন কিছু উত্তর দিচ্ছে। যে শুনেছে সে কি উত্তর দিচ্ছে দেখি, আর যে শোনেনি সে তো উত্তর দিল। এবার যে শুনেছে সে বলছে, অর্জুন বলছে, হে অচ্যুত, আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে এবং যথা জ্ঞানে অবস্থিত হয়ে গেছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করব। যিনি শুনেছেন তিনি বলছেন, সঞ্জয় উবাচ ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদমিমম শ্রৌম অদ্ভুতং রোমহর্ষণম। কৃষ্ণ অর্জুনের এই কাহিনী, কথোপকথন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে জানাচ্ছিল, যেমন আমি আপনাদের জানাচ্ছি। ওই সঞ্জয়ের কাজটা আমি করছি। তাই সঞ্জয় বলছে, এভাবেই আমি কৃষ্ণ আর অর্জুন দুই মহাত্মার এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শ্রবণ করেছিলাম। সঞ্জয় বলল, ব্যাস প্রসাদাদশ্রুত বানে তদ্গুজ্জমহং পরম যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং। ব্যাসদেবের কৃপায় আমি এই পরম গোপনীয় যোগ সাক্ষাৎ বর্ণনাকারী স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি, ব্যাসদেবের কৃপায়। সঞ্জয় বলছে, আমি আমার গুরুদেবের কৃপায় কৃষ্ণের উপদেশ যথাযথভাবে শোনার সুযোগ পেলাম। একইভাবে আমরাও সদ্গুরু পরম্পরায় এসেছি। সদ্গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে কৃষ্ণের সেই অরিজিনাল জ্ঞান আমাদেরকে শিখালেন। রাজন সংস্মৃত সংবাদ মিমম অদ্ভুতম কেশবার্জুনয় পুণ্যং ঋষ্যামি চ মুহুর্মুহু। হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করতে করতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি। তচ্চ সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরে বিস্ময় মে মহান রাজন ঋষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ। হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপ
স্মরণ করতে করতে আমি অতিশয় বিস্ময়াভিভূত হচ্ছি এবং বারংবার হর্ষিত হচ্ছি। অন্তিম শ্লোক সবাইকে বলতে হবে, সবাইকে মুখস্থ করতে হবে। গীতার প্রথম শ্লোক আর গীতার শেষ শ্লোক সবাইকেই মুখস্থ করতে হবে, যারা দেবীপুর রাধারাস বিহারের নামটের আওতায় আছেন। হ্যাঁ, নতুবা আপনি গর্ব করে বলতে পারবেন না আমি দেবীপুর রাধারাস বিহারের নামটের আওতায় শিক্ষা নিচ্ছি। তাই প্রথম শ্লোক সবাই বলুন, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। বলছে না, মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়ঃ। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। তিনবার বললেন, ওই জন্য তো গুলি চলছে, দেখতে পাচ্ছ না, AK-47 চলছে। আচ্ছা, এবারে অন্তিম শ্লোক সবাই বলুন। টোটাল 700 শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোক বললেন, এবার শেষ শ্লোক বলুন। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয় ভ্রূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি ধ্রুবা নীতিমূর্তিমম। ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি শ্রীর্বিজয় ভূতি শ্রীর্বিজয় তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি শ্রীর্বিজয় তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ তত্র শ্রীর্বিজয় ভূতি
तत्र श्रीर्विजयभूति तत्र श्रीर्विजयभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र योगेश तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा